बावजूद इस गल के गोली चल रही है और हुक्म चंडीगढ़ तो आ रहे और हुक्म जो चंडीगढ़ तो आ रहे हैं वो टोटली अनलॉफुल तो इलीगल है। हुक्म तो उस सिचुएशन को वॉच करके और वही भी एक प्रक्रिया हैगी आ कि किस तरीके के नाल जिहड़ा अल्टीमेटली दूसरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन जो नहीं कंट्रोल होंगे तो तुसीं उन्हां दे उत्ते टीयर गैस या जिहड़े वाटर कैनन्स आ वो करो, उस तो बाद तुसीं लाठी चार्ज करो और गोली भी कित्थे चलाओ पैरां दे विच ताकि जानदार नुकसान ना होवे, थोड़ा बहुता बंदा जख्मी हो। ये सारिया चीज़ां वायलेट होंगे, ये नॉर्म्स आ टोटली। हुण उत्थे तुसीं देखो महाराष्ट्र दे विच करदी आ कि भाई उस इस दे विच जिहड़ी जिम्मेवारी आ वो उन्हां ते फिक्स कर रही है जिहड़े इत्थे एडमिनिस्ट्रेशन च बैठे आ। DGP दे उत्ते सीधे तौर ते उहदा नाम आ DGP दा। अगे DGP ने किस तो हदायतां लित्तियां वो DGP अगे दसेगा। तो मुमकिन है कि इत्थे प्रकाश सिंह बादल तो हदायत लई आ या सुखबीर सिंह बादल तो हदायत लई आ। उत्थे तक जाण लई जिहड़ा पंजाब दा मौजूदा चीफ मिनिस्टर आ बादल तक जाण लई पंजाब दा चीफ मिनिस्टर जिहड़ा वो डर रहा, घबरा रहा और इस गल नूं टालण दे लई उसने सारी जिहड़ी फायरिंग दा इंसीडेंट आ वो CBI नूं सौंप दिता। CBI नूं सौंपण दा मतलब आ जदों अज दी सरकार ओपोजिशन च सी उस वेले इन्हां ने दोष लाया सी कि CBI एक केज्ड पैरट आ, एक पिंजरे दे विच बन्निया हुआ पंछी आ। तो अज उही जिहड़ी CBI आ वो किस तरह सैक्रोसेंट होगी, किस तरीके नाल उस तो इंसाफ दी और टाइम दे विच मतलब तुसी उस तो उन्हां तो इंसाफ लै सकदे हो। ये सारी टालम टोल गल आ। बादल ते अमरिंदर दी मिली भुगता जिहड़ी ये सारी गल दे विच सरफेस ते आ गई, पहला हिडन सी अज वो सरफेस ते आ गई। और अमरिंदर सिंह दी हर कोशिश है कि किस तरीके दे नाल मैं बादलों नूं बुक्कल च बिठा के उन्हां नूं बचा ला। उंगली बादलों ते अल्टीमेटली उठ रही है, सुमेश सिंह सैनी ते उठ रही है। ये सारिਆਂ नूं बचाउण दी उहदी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया दे विच वो सारे इस किस्म के बेफजूल जिन्हां दी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, जिन्हां दी कोई जरूरत नहीं, वो इस किस्म के कदम उठा रहा ताकि इस गल नूं हमेशा लई ठंडे बस्ते च पा दिता जाए। दो तीन गल्लां मैं करनियां। पहली गल तो ये कि असी मैं घट्टो घट्ट चीफ मिनिस्टर को कोई मोटिव्स एट्रीब्यूट नहीं करना चाहता, लेकिन इस दे बावजूद सानू यदि जो इंसीडेंट होया इसकी एनालिसिस फेयर करनी चाहिए है। पहली गल तो ये है कि फायरिंग हुई उत्थे और इस्टैबलिश हो गया कि ऑर्डर्स इत्थों इशू होए। इत्थों ऑर्डर्स इशू होने का कोई मतलब नहीं फायरिंग का, जिस तरह कहा जा चुका है उत्थे मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स के उत्ते फायरिंग होनी सी और उसने लिमिट करना सी भी किन्ने बुलेट्स फायर करने हैं, किस टाइम के उत्ते करने हैं। वो सारी प्रक्रिया नहीं हुई, इत्थों ऑर्डर दिता गया। इसका मतलब ये है कि उसनूं जे कोई सिख एजीटेशन करते हैं तो इसनूं सप्रैस करता जाए, इसनूं खत्म करता जाए वायलेंस नाल, और ये कोई बहुत अच्छा रुझान नहीं है। दूसरी गल मैं ये कहनी है कि ये लोग उस वेले 15-16 के जिस वेले सरकारां चल रही सी, इंसीडेंट से होए न, उस वेले कौन सी पावर दे विच BJP ते अकाली दल। अज सेंटर दे विच कौन है पावर दे विच? BJP ते अकाली दल। कांग्रेस सरकार आई सी, इन्होंने वादा किया सी भी तुहाडे नाल जस्टिस करांगे, ये लभ के देवांगे तुहाडे जिहड़े दोषी ने। कांग्रेस सरकार ने अपना वादा निभाउण तो मुनकर हो गई है और इन्होंने ये मुड़ के फिर उन्होंने लोगों के हाथ दे विच दे दिता है जिन्हों लोगों ने ये सारा कुछ करवाया। जे उन्होंने कोलों उम्मीद हुंदी किसी किस्म की तो कांग्रेस की सरकार नूं किसी नहीं सी आउण देना। इन्हों इस वास्ते लिया गया सी कि ये लोग कम से कम कैप्टन अमरिंदर सिंह साडे नाल न्याय करेगा, ये लोगों का यकीन सी।
ਔਰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਡਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਫਾਇਰਿੰਗ। ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਰਡਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲੀਗਲ ਆਰਡਰਸ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਆਰਡਰਸ ਮੰਨੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ CBI ਫਰਦਰ ਕੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੇਗੀ? ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਆਟੋਨਮੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਆਟੋਨਮੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਗਲਤ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਡ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਈਫ ਵਾਸਤੇ। ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਰਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਬੋਹਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੇ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਸਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਗਿਲਟੀ ਆਫ ਡੈਰਲਿਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਊਟੀ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਲੱਭਣਾ ਸੀ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਉਹ ਜਜਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਜਮੈਂਟ ਕੀ ਆਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਆਈ। 84 ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਦੂਸਰੀ ਜਸਟਿਸ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੂਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਡਿਨਾਈ ਨਾ ਕਰਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਘਰੋਂ ਲੱਸੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਔਰ ਨਤੀਜਾ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਲੇਵ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ
ਤੇ ਜੇ ਜਸਟਿਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਮੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰੋ, ਲੁੱਟੋ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਲੁੱਟੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸੇ ਦੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਸੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਕੇ, ਜਸਟਿਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਆ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ, ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਕੰਨੀ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਐਫਰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਇਹਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੈਂਟਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਿਗਮਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਆ। 2 ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਆ, 2 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਆ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਹੱਥਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਲਾਈਨਸ ਦੇਖੀਏ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਆ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਔਰ ਉਹ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਕਿਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਸ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਓ। ਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਆ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਆ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਊਲੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ, ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਆ। ਇਸ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਹੱਥ ਕੰਬ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਂਬੀਗੁਇਟੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ 2+2 ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਆ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਆ, ਡਿਊਟੀ ਆ, ਮੋਰਲ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਮੋਰਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆ
ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਉਣ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਸ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਡੈਪਥ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ। ਸੱਚ ਉਗਾੜਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜਸਟਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕੁਕਰਮ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਨਕਰੇਜ ਫੀਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਰਡਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਰਡਰ ਹੋਈ, CBI ਦੀ ਫਲਾਨੀ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਮਖਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਯੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਔਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ on your own police, why are you handing over to the CBI? It means you don't have faith on your own police administration. ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਲੀਆ। ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੈਥਡ ਆ CBI ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਕਿਹੜੇ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਸ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਜੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 100% ਸਪੋਰਟ ਆ, ਸਾਨੂੰ 100% ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹਾਫ-ਵੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾ ਦੇਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਜਾਪਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਲਓ। ਜੇ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਇਲੂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਸੋਚੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਰਥਕ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਸਕਣ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਸਕਣ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਓ, ਕਦੇ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠਦਾ ਬੁੱਲ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਲ ਕੇ ਉਹਨੇ CBI ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ 5ਵਾਂ ਸਥਲ ਆ, ਇਹ 5ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਬੇਸ ਆ। ਤੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਖਦਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਆ? ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਲਿਆ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਡਿਲੇ ਗੱਲ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਂਡ ਇੱਥੇ ਵਰਤਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ CBI ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਜਡ ਪੈਰਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬੁਲਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਧੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣ ਦੀ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ।